Can I just pat you down and make sure you got no weapons on you? 오늘은 장난감 총을 갖고 경찰을 위협하다 사망한 4가지 사건에 대해 알아보겠습니다. Slowly get out of the car. Keep your hands out. Drop the gun. Take up the sunglasses. What did he do that for? 2022년 5월 30일 오후 6시 40분경 미국 오하이오주의 유니온 카운티 경찰은 한 남자가 총을 들고 위협을 하고 있다는 신고를 접수한다. Get out there now. 911, what's the location of your emergency? There's a gun and someone crazy. Can you please just come here? There's kids. He just told my son, he said, this is the night daddy's gonna die. 술에 취한 남성은 동네 이웃들을 위협하고 있었고 잠시 후 경찰이 현장에 도착했을 때 그는 자신의 흰색 차량에 탑승해 있었다. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up now. 58, I got one at gunpoint. Okay, just put your hands out of the car. Okay? Okay, we'll figure it out, but we have a report of a gun, okay? Okay, you need to chill out and stand over there now. Okay, step out of the car for me, bud, okay? Step out of the car for me now. Get out, slowly get out of the car. Keep your hands out. Drop the gun! 차량에 탑승해 있던 33세 남성 매튜 토드 헌터는 차에서 내리자마자 경찰에게 총을 겨눴다. 이에 위협을 받은 제이콥 경관은 총을 발사할 수밖에 없었다. Get out, slowly get out of the car. Keep your hands out. Drop the gun! 제이콥 경관이 매튜를 확인하기 위해 다가갔을 때 매튜의 가족들은 그가 장난감 비비탄 총을 들고 있었다고 말했다. 하지만 제이콥은 이 사실을 미리 알 방법이 없었다. 심경이 복잡해진 제이콥은 현장에 머무는 것이 고통스러운 듯 곧장 자리를 떠났고 잠시 후 눈물을 보인다. You alright? You okay? Yeah. Take up the sunglasses. Dude. Come on. What did he do that for? Come on. Here, hop in this car. Hop in this car. Driver's seat. You're good. Hop in. Wait a second. Dude, what the fuck? Hop in. Did you discharge? Yeah. You did what you had to. What the fuck did he do that for? Take some deep breath, brother. Breathe for me, man. Breathe. 이후 제이콥 경관은 사건 과정에서 그의 행동이 정당했는지 조사를 받아야 했다. 병원으로 이송된 매튜 토드 헌터는 결국 의식을 회복하지 못하고 숨을 거두었다. 그리고 매튜는 술에 취한 채 이혼한 전 부인을 찾아온 것이었고 자신의 죽음을 암시하는 말을 했다고 한다. 결국 제이콥 경관의 조치는 정당방위로 간주되었고 그는 어떠한 처벌도 받지 않았다. 2024년 6월 8일 토요일 오후 1시 45분경 미국 워싱턴주의 밴쿠버 경찰은 한 통의 신고 전화를 받고 지역 인근의 해안가로 출동한다. 한 남자와 함께 산책 중인 셰퍼드에게 물렸다는 신고를 접수한 경찰은 잠시 후 오후 3시경 길을 걷고 있는 남성과 셰퍼드를 발견하였고 즉시 그를 검문하기 위해 차량을 세운다. He's just flipping us off, walking away. 그런데 경찰이 차량을 세우자 남자는 갑자기 뒷주머니에서 총기를 꺼내 장전하는 모습을 보였고 그대로 경찰을 향해 총을 겨눴다. 이에 차량에 탑승하고 있던 리델 경관이 차량에서 내리자 남자는 들고 있던 총을 급히 바닥에 버리는 듯한 모습을 보였지만 경찰은 이를 인지하지 못한 듯 그대로 총기를 발사해 남자를 제압한다. Hey, do not
not move. Do not move. We're gonna help you, okay? If you reach for any weapons, force may be used against you again. Move. 용의자의 신원은 43세의 바딤 사슈첸코라는 남자로 이후 그는 4발의 총상을 입고 병원으로 이송되었지만 의식을 회복하지 못한 채 그대로 사망하게 되었다. 그런데 사건 이후 현장을 정리하던 경찰은 증거품으로 수거된 바딤의 총기가 임의로 개조된 캡건이라는 것을 알게 되었고, 보통의 캡건은 총기에 오렌지색으로 된 표시가 있어야 했지만 바딤의 캡건에는 그러한 표시가 없었다. 이후 총기를 사용한 리델 경관은 총기 사용에 대한 정당성 조사가 이루어지는 동안 휴가를 떠났던 것으로 확인됐고, 홀로 남게 된 바딤의 셰퍼드는 동물보호협회로 이송된 것으로 확인됐다. I just pat you down and make sure you got no weapons on you. 2024년 6월 28일 금요일, 미국 뉴욕주 오나이더 카운티의 유티카 지역에는 최근 발생한 강도 사건을 지원하기 위해 순찰을 돌고 있는 유티카 경찰 소속 경관들이 있었다. 보고된 용의자의 인상착의는 아시아계의 어린 남성으로, 그들은 검은색 옷을 착용한 채 강제로 현금을 갈취하는 등의 범행을 한 것으로 확인되었는데, 그로부터 얼마 후 22시 18분경 순찰을 돌던 경찰들은 인도를 걷고 있는 두 소년을 발견한다. 그런데 당시 소년들의 인상착의는 앞서 벌어진 강도 사건의 용의자와 일치하였고, 이에 경찰은 그들을 검문할 목적으로 가까이 다가간다. The reason why we're stopping, keep your hands out of your pockets. The reason why we're stopping is you're riding in the roadway and you're walking. And you're walking. Oh shit, I forgot about that. What do you mean you forgot about that? Like he was just having fun. Like he was living over there. Can I just pat you down and make sure you got no weapons on you? I'm 100. Eastbound. He's racing for his right foot. Good, good, good. Good, good, good. No weapons on you. Go. Stop reaching! Stop reaching! 두 소년 중 한 명은 경찰이 몸수색을 하려고 하자 갑자기 도망치기 시작했고, 이 과정에서 그는 주머니에 있던 총기를 꺼내 경찰을 향해 총구를 겨누는 실수를 한다. 다행히 바로 뒤에서 달려오고 있던 경찰은 그가 몸을 돌림과 동시에 그를 덮칠 수 있었고, 뒤따라 달려오던 경찰들은 혹시 모를 상황에 대비해 총기를 집어들었는데, 하지만 계속해서 저항을 하던 소년은 총기를 손에서 놓지 않았고, 이에 결국 경찰은 총기를 사용한다. 조사 결과 도주한 용의자는 당시 13세의 야무웨이라는 소년으로, 그는 약 8년 전에 미국으로 건너온 미얀마 출신의 난민이었고, 그가 들고 있던 총은 일반 권총이 아닌 페럿건인 것으로 밝혀졌다. 이후 그는 급히 병원으로 이송되었지만 결국 의식을 회복하지 못해 세상을 떠나게 되었고, 현장에 있던 허스네이, 패터슨, 그리고 앤드류 경관은 경찰 내부 조사가 이루어지는 동안 유급행정 휴가를 받게 되었다. 하지만 이 사건과 관련해 지역 커뮤니티에서는 경찰의 과잉 진압 때문에 소년이 사망했다며 경찰에 대한 비난이 이어지고 있다. 2024년 6월 17일 월요일 오전 12시 53분경 미국 워싱턴주 밴쿠버 지역의 밴쿠버 경찰은 일상적인 지역 순찰을 하던 중 한 무리의 남성들과 마주친다. 맥도날드 건물 뒤에 차를 세우고 있던 그들은 조금 전 어떤 남자가 자신들에게 총을 겨누었다고 얘기를 하였고, 경찰은 이것이 1급 폭행 혐의에 해당한다며 더욱 자세한 진술을 받게 되는데, 그런데 잠시 후 한 남자가 남쪽으로 걸어가고 있는 용의자를 가리켰고, 이에 경찰은 남자에게 접근한다. This is the Vancouver Police Department. You are under arrest. You need to stop right now and submit. Show us both your hands. I can see your right hand in your pocket. This will not end well for you. 경찰은 남자가 지시에 응하지 않자 먼저 경찰견을 투입해 그를 제압하려 하는데, 그런데 이때 남자는 오른쪽 주머니에 있던 총기를 꺼내었고, 동시에 다른 주머니에서 흉기를 꺼내 저항하였다. 결국 40세의 넬슨으로 알려진 용의자는 병원으로 이송되어 치료를 받았지만 세상을 떠나게 되었고, 그가 소지하고 있던 총은 실제 총기가 아닌 에어소프트건이었던 것으로 밝혀졌다. 영상에 담긴 4가지 사건에 대한 구독자님들의 의견을 댓글로 남겨주세요. 끝까지 봐주셔서 감사합니다.